السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، لا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مماثل له ولا مناقض له ولا مداني له ولا معارض له. لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا معصومنا مقصودنا أحسن الخلق وأجمل الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق، له الولاية الخاصة مع صاحب سدرة المنتهى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعد نبيه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته ولا سنة بعد سنته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. وعلى جميع أصحابه وصحابياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه: في باب علامات القيامة أنه قال: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرد بن فضالة قال أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف والعناخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى قبر محمد في القبور وعلى روح محمد في الأرواح وعلى روضة محمد في الرياض सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूस सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूस कादिर के ख़वाबतों के अफरंग के सैयार पीरान कलीसा हो के शेखान हरम हो पीरान कलीसा हो के शेखान हरम हो ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार है अहल सियासत के वही कोहना ख़मों पेच है अहल सियासत के वही कोहना ख़मों पेच शायर उसी अफलास तक़य्युल में गिरफ्तार दुनिया को है इस महदी बरहक़ की ज़रूरत दुनिया को है इस महदी बरहक़ की ज़रूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़लाए आलम अफ़कार हो जिसकी निगाह ज़लज़लाए आलम अफ़कार सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुसल्लियान किराम अल्लाह ताला दरबारे अशरफ अगणित लाख शुक्र सुजूद আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য অগণিত লাখ শুকর সুজুদ যে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র জুমাবার শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার ঘরে আগে আগে আসা এবং বসার তৌফিক দান করেছেন
রব্বে কারীমের উদ্দেশ্যে লাব্বাইক বলার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য সবাই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে দিল খুলে দিলের গহীন থেকে সমস্যারে একবার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। 21 নম্বর পারার সূরা আলিফ লাম সিজদা থেকে আপনাদের সামনে দুইখানা আয়াত পাঠ করেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজারুল্লাহ হাদিস মুবারাকা থেকে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত একটি কিতাব জামিউত তিরমিজি কিতাবের শ্রেণীর মানুষগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে বলছেন এদের দুনিয়াতে এদের কি হবে وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন কোরআনে হাকীমের মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষগুলোকে আমি দুনিয়াতেও কিছু শাস্তি দিয়া থাকি এদেরকে আমি খুব বড় আযাব দেওয়ার আগে ছোট আযাব দিয়ে এদেরকে পরীক্ষা করি এদের জন্য তো যেহেতু আমল নাই এদের এরা দুনিয়াতে এদেরকে আমি ছোট ছোট কিছু আযাব দেই শাস্তি দেই বিপদ দেই বড় আযাব দেওয়ার আগে কেন দেয় আল্লাহ তাআলা কেন দেয় আল্লাহ বলেন লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন যাতে এরা আমার দিকে ফিরে আসে এরা তওবা করে ইস্তিগফার করে এরা আমলে জিন্দেগিতে ওঠে এজন্য আমি এজন্য মুহতারাম হাজিরিন মনে রাখবেন দুনিয়ার শুরু লগ্ন থেকে আল্লাহ তাআলার এটা নিজাম ঈমানদার হওয়ার পরও মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় পরিপূর্ণ ঈমানদার আরেকটা হলো ঈমান আছে তবে ফাসিক গুনাহ করে কবিরা গুনাহ সব সময় করে সগীরা গুনাহ ছাড়ে না যারা আমল নষ্ট আমল বরবাদ কিয়ামতের আগ মুহূর্তে যখন ঈমান রাখলে কঠিন হয়ে যাবে মানুষের মধ্যে কিছু কাজ দেখা দিবে আমল ছেড়ে দিবে শুধু ঈমানদার নিজেকে দাবি করে বসে থাকবে চুপচাপ হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহর নবী ইরশাদ করেন 15টা আলামত যখন দেখা দিবে কয়টা আলামত 15টা আলামত যখন দেখা দিবে তোমরা কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত থাকো এরপরে আর বেশি সময় বাকি থাকবে না যে কিয়ামত চলে আসবে ফুসুকি বেড়ে যাবে গুনার দায়ী আমল বেড়ে যাবে সকাল বিকাল দায়ী গুনার আমল বেড়ে যাবে দায়ী ফরজ কমে যাবে দায়ী সুন্নাত কমে যাবে দায়ী নওয়াফিল মুস্তাহাব্বাত কমে যাবে সব খালি গুনার দিকে নবীজি বলেন তো ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে ওই পুরোর আলামত তুমি নিজে দেখো কয়টা আলামত পাওয়া গেছে আর কয়টা বাকি আছে যদি সিংহভাগ আলামত পাওয়া যায় তাহলে কিয়ামতের আর বেশি দিন বাকি নেই কি বলেন ঠিক ইমাম তিরমিজি কি বলেন حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرد بن فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال اذا كان المغنم غلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واطاع الرجل زوجته وقومه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم وكلم الرجل رخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير وأنيزت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة ولها নবীজি এই হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেন লম্বা হাদিস আপনাদের সামনে পড়ে এই পুরোটা আলামত যদি পাওয়া যায়
যখন গুনাহ ছড়াছড়ি হবে, আমল ছড়িয়ে দিবে মানুষ নিজের মুহাসাবা করলে কোনো আমল খুঁজে পাবে না। তখন এর সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ নবী বলেন, হাদিসের রাবী হলো হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। উনি বলেন, নবীজি ইরশাদ করেন, আমার উম্মত যদি 15টা কাজ শুরু করে, আমার উম্মতের মধ্যে যদি 15টা কাজের নুজুল হয়, তাহলে হাল্লা বিহাল বালা, আল্লাহর এক মানে হলো নাজালা, মানে নাজালা বিহাল বালা। তাহলে আমার এই উম্মতের উপরে আযাব আসতে থাকবে, আসতে থাকবে, আসতে থাকবে, একটার পর একটা, একটার পর একটা। যেমন তসবির দানা, তসবির যখন ফিতারা ছিঁড়ে দেওয়া হয়, যখন একটার পর একটা পড়তেই থাকে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়, পড়া বন্ধ হয়। আমার উম্মতের মধ্যে এই গুনাহগুলো যদি চলে আসে, প্রকাশ পায়, তাহলে একটা আযাব না যাইতে আরেকটা আযাব চলে আসবে, একটা আযাব না যাইতে আরেকটা আযাব চলে আসবে। বলেন সবাই নাউযুবিল্লাহ। এই আলামতগুলো যদি পাওয়া যায়, নবীজি বলেন, ইদা ফাআলা উম্মতি 15 খাসলাতান হাল্লা বিহাল বালা কিলা ওয়া মা ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই আলামতগুলো কি? যে আলামতগুলো পাওয়া গেলে আমল মানুষ ছেড়ে দিবে, আমলের ছড়াছড়ি থাকবে না, ফুজুরের ছড়াছড়ি থাকবে। আল্লাহ নবী বলে, কান লাগায় শোনো আলী। এক নাম্বার হলো ইজা কানা আল্লাহু ওয়ালান, যখন গনিমতের মালকে দৌড় মনে করা হবে, গনিমতের মালকে যখন নিজের মালের মনে করা হবে, এটা বোঝা কঠিন। জিহাদ যেখানে হয়, সেখানে মুসলমানরা যদি জয়ী হয়, সেখানে যে ঘোড়া, স্বর্ণ, বাতি, এগুলা মুসলমানদের এগুলা গনিমতের মাল হয়ে যায়। এই মালগুলা কিভাবে বন্টন হবে? এটা আমিরুল জিহাদ, আমিরুল মুসলিমিন, মুসলমানদের আমির বলে। এখন এটাকে যদি আপনি দৌলত মনে করে নিজের মতো ব্যবহার করতে থাকেন, চুরি করতে থাকেন, আমির সাহেবকে না জানে নিয়ে যায়, তাহলে এর মধ্যে কিয়ামত হবে। কিয়ামতের আগে আল্লাহ নবী বলেন, যখন জিহাদ চলবে, জিহাদ থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ থাকবে। এখন আফগানিস্তানে, বাংলাদেশে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অঞ্চলে জিহাদ চলছে, বিভিন্ন লাইনে জিহাদ চলছে। তো এইগুলোর মধ্যে খেয়ানত চলে যাবে, জিহাদের মালের মধ্যে খেয়ানত চলে যাবে। ওয়াল আমানাতু মাগরামান, হাদিস শরীফে 2 নম্বর কিয়ামতের আলামত হচ্ছে নবীজি আমানতকে গনিমতের মাল মনে করা হবে। আপনার কাছে একজনে আমানত রাখলো, এই 1000 টাকা আমানত রাখলাম আপনার কাছে। আমানত শব্দটা যদি বলে আপনার কাছে 1000 টাকা রাখে, ফুকাহায়ে কেরাম এই লোকটা আপনার কাছ থেকে পরে দিবে 1 বছর পরে, 1 বছর পরে, আগামী বছর অক্টোবরের 2 তারিখে আমি আপনাকে টাকাটা ফুকাহায়ে কেরাম লিখছেন, এই 1000 টাকাটা হলো 2019 সালের 77 নম্বর সিয়াস। এই টাকাটা আপনি পরিবর্তন করে একটা নতুন টাকাও যদি ওখানে রেখে দেন, ভাইয়ের জন্য, যে ভাই আপনার কাছে, আমার কাছে, ফুকাহায়ে কেরাম লিখছেন, এটাও এই টাকাটাকে পরিবর্তন করে রাখাও আপনার জন্য জায়েজ। এই টাকাটা হুবহু রেখে দিতে হবে, এত গুরুত্ব আমানত। এই টাকাটা আপনাকে হেফাজত করতে হবে। তবে আরেক দিক দিয়ে সুবিধা আছে, যদি আসমানি কোনো বালা আইসা মালগুলা, এই টাকাটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এটার জরিমানা আপনাকে দেওয়া লাগবে। এই ঘটনা আছে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যুগে মনে করেন যে আপনার ভূমিকম্প হয়ে আপনার ওই আমানতটা নষ্ট হয়ে গেছে, বাস আফাতে সামাবি। তাহলে কিয়ামতের আগ মুহূর্তে মানুষের আমানতদার থাকবে, মালের মধ্যে আমানতদার।
আপনার কাছ থেকে সে প্রতি মাসে চাউল কিনে, আপনি তাকে বলছেন ভাই চাউলটা পাঠায় দেন। কি চাউল কিনে? কবুতর মার্কা চাল কিনে, কবুতর। তো আপনি করছেন কি? কবুতর মার্কার যে চালটা, সেই চালটা বের করে নরমালি একটা চাল কবুতর মার্কা প্যাকেটের মধ্যে রেখে দিলেন। তার ছেলেকে পাঠাইলো, যাও অমুকের দোকান থেকে, আব্দুল্লাহর দোকান থেকে, আব্দুল সাত্তারের দোকান থেকে নিয়ে গিয়া চাল নিয়ে আসো। সে তো জানে আমি কোন চাল খাই। ছেলেকে বাজারে পাঠাইলো, দোকানদার এটাকে সুযোগ মনে করে কবুতর মার্কা বস্তার মধ্যে অন্য চাল ঢুকাই দিয়া পাঠাইয়া দিল প্যাকেট করে। এখানেও সে আমার খেয়ানত করলো, ধোঁকা দিল, তাকফীফ করলো। এজন্য এই বিষয়গুলো কঠিন বিষয়। কিয়ামতের আগে আমার আমার দিলে মনে করবে এটা মনে হয় আমার আপনার কাছে রাখছে, রাখার পরে আপনি এখান থেকে খরচ থেকে করলেন, খরচ শুরু করেন। আমরা মাদ্রাসার কেশিয়ার, মাদ্রাসার সেক্রেটারি, মাদ্রাসার মসজিদের আপনার কাছে রাখবেন। এখন আপনি আহলে মাদ্রাসাকে জিজ্ঞেস করবেন যে আমার এখান থেকে খরচ করার কোনো কি আছে? যদি বলে জি হুজুর আপনি এখান থেকে খরচ করতে পারেন নির্দ্বিধায়, তাহলে এই 1 লাখ টাকা থেকে আপনি খরচ করতে থাকেন। তবে টাইম যখন আসবে ঠিক টাইমে টাকাগুলো দিয়ে দিতে হবে। যদি সে অনুমতি দেয়, এই আমানতের মাসালাটা খুব কঠিন মাসালা। কিয়ামতের আগ মুহূর্তে আমানত দেওয়া বড়ই মুশকিল। কারণ আমানতটাকে মানুষ বোঝা মনে করবে, ঈমানদার আমানতটাকে বোঝা মনে করবে। যদি সমস্যা হয়ে যায়, উলিয়ে খাবে, পোকায় খাবে, তাও টাকা খরচ করবে। এখনো কিছু অন্য লাইনের আমানতদার আছে, ঋণ পাওয়া যায় না, হাকিকি ঋণ পাওয়া যায় না। ভাই আমার কাছে টাকা ঋণ দেন, 100 বার খুঁজলে 1 বার ঋণ দিবে, তাও 3 দিন সময়। আর বাকি যে এরিয়া ধরে গভর্নমেন্ট থেকে ঋণ চাইছে, এরা যে রাজি হয় না তেমন না, এরাও রাজি হচ্ছিল, কিন্তু এরা বলে কিছু দিতে হবে, সমস্যা নাই, আজীবন টাকা পাওয়া যাবে। বড় নেতার কাছে আমানত থাকলে তো আর কথাই নেই। মনে করেন আপনি 10,000 টাকা আমানত রাখছেন, গরিব মানুষ টাকার জোড়ায় হিসাব 100 টাকার উপরে সে গড়া যায়। ছেলে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাইছে, যে 10,000 টাকা আব্বা আমাকে রাখেন। ছেলে বলছে হেফাজত রাখতেন, বাবা গিয়া ধনী ব্যক্তির কাছে বলে দিল যে এই টাকাটা আপনি কাছে রাখেন, আমার ছেলে যখন আসবে তখন দিয়ে দিও। সে এই টাকা পায় খরচ করা শুরু করে। পরে আয়েশা যখন বড় লোকের কাছ থেকে চাচ্ছিল, উল্টা গরম, তুই আছে তবে খুব কম। 3 নাম্বার আল্লাহ নবী বলেন যাকাত, যাকাতকে জরিমানা মনে করবে। শুনে জরিমানা, যাকাত দেওয়াটাকে জরিমানা মনে করবে। এখন তাই হচ্ছে পুরো দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যে সিস্টেমে মানুষগুলো বানাইছেন, আল্লাহ তাআলার সিস্টেম অনুযায়ী সবাই যদি চলে, কোন মানুষ রাস্তায় শুয়ে থাকা লাগে না, কোন মানুষ অসহায় অবস্থায় থাকা লাগে না, কোন মানুষ পেরেশান অবস্থায় থাকা লাগে না। কারণ বড় লোকদেরকে বলছে যে তোরা 40 ভাগের 1 ভাগ যাকাত দিয়ে, 1 কোটি টাকার যাকাত দিয়ে, 100 কোটি টাকার যাকাত দিয়ে। কিন্তু কিছু যাকাত দেয়, তাও এটাকে খুব কষ্ট মনে করে। এজন্য হাদিস শরীফের ভাষা আল্লাহ নবী বলেন যাকাতুল মাহরুম, এটাকে জরিমানা মনে করে, যে এটা না দিয়া পারলেই তো ভালো। নামাজ যেমন ফরজ, এটাকে যেমন কষ্ট মনে করা যায়, রোজা যেমন ফরজ, হজ যেমন ফরজ, আল্লাহ তাআলার কিছু বান্দাদের উপর যাকাতও যেমন ফরজ। এটাকে জরিমানা মনে করলে কিয়ামত চলে আসছে। এখন আমাদের দেশে যারা
তাদের কি অবস্থা, কি মাহবত, তার কয়জনে যাকাত দেয়? যাকাত দেয়। কিয়ামতের আলামতের মধ্যে নবীজি বলেন, ওয়া আতাআর রাজুল যাওজাতাহু, 4 নম্বরে আতাআর রাজুল যাওজাতাহু, স্বামী স্ত্রীর অনুসরণ করবে। স্ত্রী যা বলবে স্বামী তাই শুনবে, স্ত্রী যা বলবে স্বামী তাই করবে, স্ত্রীর গর্বে স্বামী চুপচাপ থাকবে। স্ত্রী স্বামীকে যা করতে বলবে তাই কি স্বামী করবে। এটা হলো কিয়ামতের আলামত। এখন আপনি বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা দেখেন, কয়জন ফ্যামিলির মধ্যে কয়জন মানুষ স্ত্রী স্বামীর কথা পরিপূর্ণ মানে, স্বামীর সাথে বেয়াদবি করে, স্বামীর সাথে চোখ গরম দিয়ে কথা বলে, এবং স্বামী তাকে দেখে খুব ভয় পায়। এটা যে ফ্যামিলির মধ্যে আছে যে স্বামী স্ত্রীকে দেখে ভয় পায়, আমি মনে করি ওই স্ত্রী যতই আমল করুক না কেন, ওই স্ত্রী আসল জায়গায় দুর্বল, আসল জায়গায় আল্লাহর কাছে ধরা। স্বামীও মনে করে আমি স্ত্রীকে ভয় পাই, স্ত্রীও মনে করে আমাকে দেখে আমার স্বামী ভয় পায়, সবসময় তার মনে থাকে। এটার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, বিভিন্ন কারণ হতে পারে। তো এই জন্য ওই সমস্ত স্ত্রীরা যদি স্বামীর কাছে মাপ চায় না যে তোমাকে আমি দেখে ভয় পাবো, আমাকে দেখে তুমি ভয় পাবো, এটা যদি সে বলতে পারে তাহলে তার মধ্যে ঈমান আছে। অনেক সময় খাবার পাক করে রাখছে স্ত্রী, কষ্ট করে পাক করছে, ভালো আছে, স্বামী আইসা খাবার চাইছে, নিয়ে খাও, পারবো না আমি, আমার দ্বারা হবে না, একটা গরম দেখাইলো। এই স্ত্রী এই আখলাকটা দেখানোর কারণে, এই কথাটা বলার কারণে আল্লাহ তাআলা এই স্ত্রীর উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। এই স্ত্রীর উপরে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহ পাকের গজব আর লানত চলে আসে। আমি যতই গুণী হই, আমি যতই খুবই মালিক হই, আমার স্বামী যতই সরল মনের হোক, ছয় সাইর বোঝে না, আছে বউ আছে, এরা ছয় সাইর বুঝতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীরা খুব চালাক। সেখানে স্ত্রী স্বামীর উপরে কর্তৃত্ব খাটায়। এটা কিয়ামতের আলামত। এই আলামত অনেকটাই চলে আসছে আমাদের দেশে, বাংলাদেশে অনেকটাই চলে আসছে, আমাদের বিভিন্ন এলাকায় চলে আসছে। এজন্য হাদিস শরীফে আসছে তুমি বিয়ে করার আগে তুমি মেয়ের খালাকে দেখো, মেয়ের মাকে দেখো, মেয়ের দাদিকে দেখো, মেয়ের খালা দাদি এদেরকে দেখে তারপরে ওখানে সম্বন্ধ করো। তাছাড়া তোমার বিপদ আছে, মেয়ের দিলটা ভালো কিনা এটা দেখে সম্বন্ধ করো। খালি সুন্দর হলেই হয় না, খালি মানওয়ালা হলেই হয় না, যদি দিলটা পরিষ্কার হয়, আমল ভালো হয়, তাহলে এই মেয়ের গর্ভে থেকে অনেক দামি দামি সন্তান তৈরি হবে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কারবালার ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতে অনেক সময় পাহারা দিতেন, তার আশপাশে যত মানুষ আছে তাদেরকে পাহারা দিতেন। একদিন গিয়ে দেখে মা আর মেয়ে ফিসফিস আলাপ করতেছে গভীর রজনীতে, গভীর রাত্রিতে। মেয়ে মায়ের সাথে কথা বলতেছে, মা মেয়ের সাথে কথা বলতেছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন দরজার সাথে কানটা লাগায় শুনছে মা মেয়ের কথা। মা মেয়েকে বলতেছে, আজকে তো দুধ কম হয়েছে, বকরি আজকে দুধ কম দিছে, একটু পানি মিশায় দাও।
মেয়ে বলতেছে আম্মা জান আমিরুল মুমিনিনের নিষেধ আছে, ধরলে খবর পাইলে শেষ করে হবে। মা বলতেছে আমিরুল মুমিনিন কি এত রাতে আমাদের এখানে বসে গেছে না? আমিরুল মুমিনিন খবর নিছে, আমিরুল মুমিনিন এখানে নাই। তখন মেয়ে বলতেছে যদি আমিরুল মুমিনিন না থাকে ফাআইনাল্লাহ, তাহলে আমার আল্লাহ কোথায়? এই কথাটা শুধু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনে গিয়ে পরে নিজের স্ত্রীকে বলতেছে আমার ছেলের জন্য একটা পাত্রী দেখছিলাম, জানি না তোমার পছন্দ হবে কিনা, তবে আমার পছন্দ হচ্ছে। কি পরে নিয়ে আসলো ওয়ালিদির মেয়ে, রাষ্ট্রপতির ছেলের জন্য, প্রধানমন্ত্রীর ছেলের জন্য, প্রধান যে রাষ্ট্রের প্রধান তার ছেলের জন্য একটা ওয়ালিদির মেয়েকে বাছাই করলো। কি দেখে? ফেসবুক বেশি চালাতে পারে, মোবাইল ভালো করে দেখতে পারে না, এই সমস্ত মাল বেশি, টাকা বেশি। আগে যাচাই করো, বিয়ের আগে যাচাই করো যে কোথায় বিয়ে করতেছি। সমস্যা নেই, ওয়ালিদির মেয়ে হইলি সে যে খারাপ হবে তেমন না, শান্তি হবে, ঘরের মধ্যে শান্তি আসবে, রহমত আসবে, বরকত আসবে। তোমার অবচরে নিজেকে এবং তোমার মালকে হেফাজত করো। 2 বছর 5 বছর বিদেশ করে থাকলেও নিজেকে হেফাজত করো। যেন আমলের জিন্দেগি ওয়াক্কাউনাহু 6 নম্বর 5 নম্বর আলামত হলো মায়ের নাফরমানি চলবে কিয়ামতের আগে। ও আলী শোনো, মায়ের সাথে সন্তানেরা নাফরমানি করবে, মায়ের অনুযায়ী চলবে না, মায়ের সাথে বেয়াদবি করবে, মুস্তাকি করবে, মায়ের দিকে চোখ গরম করে তাকাবে, এটা কিয়ামতের বড় একটা আলামত। এখনকার বাংলাদেশ না সারা দুনিয়ার অবস্থা আপনি দেখেন। মা এটা কি জিনিস? মায়ের সাথে গরম মেজাজ গরম দেখায়। 3 ছেলে আছে মনে করেন আপনার, 3 ছেলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সবাইকে একরকম টাকা দেয় না, সবাইকে একরকম অবস্থা রাখে না। বড় ছেলে মাকে খুব টাকা দেয়, আরেক ছেলে টাকা দিতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে গিয়া মায়ের খোঁজ খবর নেয়, মা কেমন আছো, বাবা আপনি কেমন আছেন, বাবা বাবা মা মা বলা ডাকা বারবার ডাকা, এটা কোনো ফরজ ওয়াজিবের কিছু না। বড় ছেলে কিন্তু 5 মাসের মধ্যে 10 বছর মায়ের খবর নেয়। হাদিস শরীফে আসছে বান্দা অনেক সময় অনেক নফলের দ্বারা এত আগায়া যায় 100 ফরজ করলেও 100 ফরজ কাম করলেও বান্দা এত আগাইতে পারে। সুবহানাল্লাহ, একটা নফলের দ্বারা বান্দা এত আগায়া যায়। ইন্নাল আবদা লা ইয়াতাকাররাবু মিনান নওয়াফিল, বান্দা নফলের দ্বারা এত লাভ করে। হাদিস বুখারী শরীফের হাদিসে আছে অনেক শত ফরজের দ্বারা এত আগাইতে পারে। কারণ অনেক সন্তানেরা আছে মার বেশি খোঁজ খবর নিতে পারে না, মাকে টাকা দিতে পারে না, বাবার খোঁজ খবর নিতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে এসে বাবার মাথায় হাত দেয়, মায়ের খবর নেয়, মায়ের মাথায় হাত দেয়, মা তোমার শরীরটা ভালো আছে কিনা, ডাল ভাত যা ব্যবস্থা করছে মাকে মাঝে মাঝে আইনা এক প্লেটের মায়ের সাথে খায়। এত টাকা কামাই করে ছেলে মাসের মধ্যে একবারও বাবার খোঁজ খবর নেয় না, মায়ের খোঁজ খবর নেয় না, 40-50 হাজার টাকা কামাই করে। তো বাবাকে আইসা তুমি 1 কেজি মালটাই ফল কিনে দাও, কি সমস্যা? যা আব্বা আপনি খান, মা খান।
এই গুণটা নাই। আর যে ছেলে টাকা দিতে পারে না, তবে ফোন দিয়ে জিগায় মা খাইছেন, বাবা খাইছেন, মা আপনার জ্বর আছে, আপনি ঠিক মতো ঠিক খান, এগুলা জিজ্ঞেস করে কিছু ছেলে আছে। মারে না দেখলে অস্থির হয়ে যায়, পাগল, মায়ের মায়ের চেহারার দিকে তাকায় কথা বলে, নিচের দিকে চোখে অবনত রেখে কথা বলে। এই ছেলে প্রতিদিন মায়ের দিকে মহব্বতের নজরে তাকায় প্রতিদিন। কি বাবা এই টাইমে তুমি আসার কথা না, দোকান থেকে কেন আসলা? তো মা হাদিসের উপরে আমল করে সুবহানাল্লাহ। সাহাবীরা রাসূলকে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইরাইতু মিয়াতা মারাতি, যদি আমার মায়ের দিকে প্রতিদিন 100 বার তাকাই, তাহলে কি আমার 100 টা কবুলিয়ত হাজের সওয়াব হবে? আল্লাহর নবী বলেন, সাহাবী তুমি যদি প্রতিদিন তোমার মায়ের চেহারার দিকে মহব্বতের নজরে 100 বার নজর দাও, কয়বার? 100 বার। আরে মা জানেন না জীবিত আছে, আসলে দেখো প্রতিদিন যদি মায়ের চেহারার দিকে 100 বার নজর দাও, আমি নবী ঘোষণা করতেছি তুমি 100 টা কবুলিয়ত হাজের সওয়াব পাবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তোমার এই টাকা নাই, তুমি টাকা দিয়া আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাওয়ার তোমার তৌফিক নেই, তুমিও জানো না। তোমার ঘরেই তো হজ, তোমার ঘরের হজ থেকে কেন হজ আদায় করতে পারো? যখনই ফেসবুক চালায় আসলেই তোমার চেহারাটা গরম, মাথা গরম, দায়মি আমল করে। তাই হুজুর আমি তো দায়মি আমল করি। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রাহমাতুল্লাহ যুবকই কয়, হুজুর মুফতি সাহেব হুজুর বিস্তারে বুঝাইল যে ভাই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তো লাগাতার 40 বছর রাতে ঘুমায় নাই। তুমি কি করো যুবক? যুবকের বাবা পাশে ছিল, যুবকের বাবা একটা করে দিছে, যুবক আর একটু করে। যুবকের বাবা কয়, আমিও ইমাম আবু হানিফা সুন্নাত আদায় করছি। মুফতি সাহেব হুজুর কয়, মাশাআল্লাহ এই তো আমিও 40 বছর রাতে ঘুমাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এরপরে তো শুনলে কিন্তু নাউযুবিল্লাহ বলবে কি তার মানে 40 বছর আমার রাতে নাইট ডিউটি চলছে। নাউযুবিল্লাহ। ইমাম আবু হানিফা রাতে আল্লাহু আকবার যায় নামাজে মুসাল্লায় দাঁড়ায় আর জাগরণ করছে, আর হে নাইট ডিউটি কইরা খেতার গাট্টিটাই না নাইট ডিউটি করে আল্লাহর সন্তুষ্ট করতে চায়। এটাও নাইট ডিউটি, ইমাম আবু হানিফার নাইট ডিউটি। কানা লা ইয়ানামু ফিল লাইল 40 সাআ ওয়া হজ 55 বার, 55 বার হজ, 40 বছরের রাত্রি জাগরণ। আপনি 40 বছর রাত জাগার দরকার নেই, কিছু আমল করেন ইশার পরে, কিছু দায়মি আমল করেন ফজরের পরে। এখনকার দায়মি আমল ছেলেদের যুবকদের দায়মি আমল ফেসবুক চালানো প্রতিদিন জাস্ট ইশারের নামাজের পরে ঢুকে যাবে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা দায়মি আমল চলে। হুজুর আমার দায়মি আমল হয় না, রাতে জোরবান্দি বাসায় আসি দায়মি আমল হয় না। আরে মানে দোকানদারি করে, কাস্টমার দাঁড়ায় রয়েছে, হে ফেসবুক চালায়, হে দায়মি আমল করে। এইটা কি ফায়দা? ছোট্ট ছোট্ট আমল আমি আপনাদেরকে বলতেছি, ছোট্ট আমল আপনাদের সারা রাত আপনি আপনার মায়ের দিকে 100 বার টাকা আজকে থেকে নিয়ত করেন, আজকে থেকে নিয়ত করেন মায়ের দিকে 100 বার দিলি টাকা, ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ। না মায়ের দিকে তাকাইলে সমস্যা নেই, মাহবুবার দিকে তাকাইলে কিছু সমস্যা নাই, মায়ের দিকে তাকাইলে মায়ের দিকে তাকাইলে কষ্ট লাগে। কেন ছেলে বেয়াদব, এগুলা বাবা মা শিক্ষা দিতে হবে, মারতে হবে, তাছাড়া সে তো বদদুয়া নিয়ে যাচ্ছে। এজন্য ভাই কিছু দায়মি আমল করেন, সকালে কিছু দায়মি আমল করেন, ফজরের পরে কিছু দায়মি আমল করেন, মাগরিবের পরে কিছু দায়মি আমল করেন। ফজরের পরে আল্লাহর নবী বলেন তুমি ফেসবুকে কিছু পরে চালাও, ফেসবুকে একটু পরে করো, কারণ কিছু মানুষ ফজরের সময় উঠে মোবাইল করে কথা বুঝেন নাই। ওই সংসদে নাকি একটা কথা শুনছিলাম, সংসদে কয়েক সপ্তাহ আগে এক মন্ত্রী বলছিল যে মাননীয় স্পিকার আমি একটা কথা বলেছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে, একটা আমার আরজি আছে। কি আরজি? যে সারা ঘুমায় সকালবেলা যখন আমি উঠি
নিজের কথা বলতেছে, আমি তো মোবাইল খুঁজি, মোবাইল যেহেতু সে মোবাইল, আর আমার মা ঝাড়ু খুঁজে, ঝাড়ু, হ্যাঁ আমার মা ঝাড়ু খুঁজে, আর যুবকরা খালি বই খুঁজে, সকালে উঠে আমার বই, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি খুঁজে, এটা আমার কি জানা, তো প্রধানমন্ত্রী এসে দিয়ে জবাব দিলেন, ঠিক আছে, এটা তো পরিষ্কার কথা, আমি ভোরে উঠে সবসময় জায়নামাজ, কেন আমি কিছু জায়নামাজ দিয়ে নামাজ পড়ি, দেখেন আমাদের জায়নামাজ, তাহলে এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন, আপনি নামাজ পড়েন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নামাজ পড়েন, এরপর কোরআন তেলাওয়াত করি, এরপর মাঝে মাঝে নিজে কফি বানাই, অথবা চা বানায় নিজে বানায় খাই, অথবা খাদেমা থাকে তাকে হুকুম করি। তবে ইদানিং মানে স্পিকার একটা কাজ করি যেটা আগে করতাম না, আমাদের এই গণভবনের মধ্যে লেক আছে, লেকের মধ্যে একটু হাঁটি, হাঁটার পরে কি করবো, করোনার মধ্যে বের হই না, একটা চিপস হাতে নিয়ে, চিপস হাতে নিয়ে লেকের মধ্যে বসে খাই। তো এটা হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী সকালবেলা। তো যুবকদেরকে জিজ্ঞেস করবো, আপনারা ফজর সময়টা কি করেন? ব্রাশ করো না, এটা দায়ী আমল হতে পারে না। মুমিনের দায়ী আমল হবে তার ঘুম ভাঙবে, আল্লাহু আকবার, আসসালাতু ওয়াসসালামু, এটা শোনার সাথে সাথে তার ঘুম ভাঙবে না, এমন ঘুম যায় না, এটা বাদ দিতে হবে, এটা বাদ দিয়ে দেওয়ার সর্বপ্রথম কারণ হলো যুবকরা গান শোনা যাবে, একেবারেই শোনা যাবে না। যুবক গান কখন শুনে অভ্যস্ত হয়? যখন যুবকের মা যুবককে বাচ্চা অবস্থায়, শিশু অবস্থায় পেটে ধারণ করে স্টার জলসা দেখে, এই যুবক জওয়ান হয়ে মাকে গালি দেয়, আর মাকে মারে, আর মাকে আর সে গুনাহের কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, কারণ তার মাই তো তাকে পেটে স্টার জলসা দিয়েছে। মার তো বুঝা দরকার ছিল, আমি স্টার জলসা দেখি, আমার কোথায় জানি কি দেখে। এজন্য মেরে মুহতারাম বুজুর্গ, কথা সব বলা যায় না, আজকে হাদিসের কিছু অংশ আলোচনা করা, প্রায় 4-5টা আলোচনা আছে, 15টা আলামত। তো এগুলো আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। ফজরের পরে দায়মি আমল একটা করে শিখে, যে আমি ফজরের পরে আল্লাহর নবী বলেন, তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চিত জান্নাতে যেতে চাও, একটা দায়মি আমল। ও যুবক, ও বুড়া মিয়া, ও বাবারা, তোমরা যদি সকাল থেকে সন্ধ্যার আগে যদি মারা যাও, তাহলে একটা আমল করো, দায়মি আমল। এই আমলটা করলে তুমি সন্ধ্যার আগে যদি তোমার মালাকুল মউত চলে আসে, তাহলে তুমি সোজা জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ। মাগরিবের নামাজের পরে যদি 7 বার পড়ো, ফজরের আগে যদি তুমি মারা যাও, তাহলে তুমি সোজা জান্নাতি। এই দায়মি আমল আল্লাহর আল্লাহর নবী বলেন, তুমি ফজর নামাজ পড়ে তোমার যায় নামাজে বসে বাইতুল্লাহর দিকে চেহারাকে রাইখা 7 বার পড়ো, আল্লাহুম্মা জিরনি মিনান নার। আমার সাথে পড়েন, আল্লাহুম্মা, সবাই পড়েন, যারা পারে তারা তাদের সুবিধা হবে। আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার। আয় আল্লাহ, তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দাও। আল্লাহর নবী বলেন, তুমি এই দায়মি আমলটা শুরু করো, সকালে ফজরের পরে 7 বার, মাগরিবের নামাজের পরে 7 বার যদি পড়ো, সারা দিনের যে কোনো মুহূর্তে তোমার মালাকুল মউত চলে আসে, তুমি নিশ্চিত সোজা জান্নাতে যাবে। তোমার নফসকে বলতে বাবা, কবরে গেলে আল্লাহকে বলতে পারবা যে আল্লাহ, আপনার নবীর বাতানো একটা আমল তো দায়মান করছিলাম, সব সময় করছিলাম, কোথায় ওটার ফল তো দিবেন, ওটার রেজাল্ট তো দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই নবীওয়ালা আমল, দায়মি আমলগুলো করে ধারণ করার তৌফিক দান করেন, এবং জিন্দেগিকে ওইভাবে বানানোর তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।